Hi students, welcome to our bio-botany class. Today we are going to see the unit 5 plant physiology. In the chapter 14 respiration we are going to see that functional organization. In the respiration we are going to see. So what is the interdependence அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? So what is the relations between plants and animals? So already in the lower class even we are study about that plants and animals are depending upon each other and how the plants and animals are interdependent. It's nothing but plants are preparing their own food by the process of photosynthesis, isn't it? So during the photosynthesis carbon dioxide is taken and oxygen is released into the atmosphere. That released oxygen by plants are taken by the animals for their respiration. Okay, so during photosynthesis plants are releasing oxygen into the atmosphere. That oxygen is utilized by the animals for their respiration process. So during respiration oxygen is intake and carbon dioxide is liberated into the atmosphere. In this manner plants and animals are interdependent. So we know very well about our respiratory system, isn't it? So lungs are used to exchange the gases oxygen and carbon dioxide. So how the plants are exchanging the gases? Where it will be exchanging the gaseous material oxygen and carbon dioxide and all. So gaseous exchange is nothing but it will be occurring through stomata in plants. What is meant by stomata? It is a small tiny pore which is present on the upper and lower epidermal of the leaf system, isn't it? It is surrounded by the guard cells and opening and closing of stomata, mechanism of opening and closing of stomata and all we have seen in the previous chapters, isn't it? So stomata is used for the gaseous exchange. So the liberated carbon dioxide by the animals are taken by the plants and liberated oxygen by plants are taken by the animals. So in this manner it will be interdependent, as well as carbon dioxide and oxygen will be exchanged through stomata in plants, through lungs in animals. Okay, it's a simple method, isn't it? Then gaseous exchange the term. So that process, exchange of gases, that process is called respiration. So respiration is nothing but the term respiration was coined by Pepys in 1966. Respiration is a biological process. Respiration is a biological process in which oxidation of various food substances like carbohydrate, protein and fats takes place, and as a result of this energy is produced. So after result of respiration which will produce energy is produced. For getting energy only the catabolic process of respiration is occurring in plants and animals. Okay, so respiration அப்படின்றது ஒரு biological process. How the digestion and அதர் மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் நடக்குதோ அதே மாதிரி ரெஸ்பிரேஷனும் ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடேஷன் ஆகும். ஆக்சிடேஷன் அப்படின்றது என்னது? லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் கால்டு ஆக்சிடேஷன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ எலக்ட்ரான்களிலிருந்து லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லீட்ஸ் ஆக்சிடேஷன். ஸோ ஆக்சிடைஸ்டு கார்போஹைட்ரேட், ஃபேட் அதெல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் எங்கேருந்து கிடைக்கும் பிளான்ஸுக்கு? பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலம் உருவாகக்கூடிய கார்போஹைட்ரேட் ஆனது ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த எனர்ஜி ஏடிபி ஃபார்மில் மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் தான் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ அமாங் தீஸ், ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் சப்ஸ்ட்ராட் அப்படின்றது என்னென்னா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ். இந்த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இது கேட்பாங்க இப்போ 3 மார்க் கொஸ்டினில். த ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ் which are oxidized during respiration are called respiratory substrate, அதாவது சுவாச தளப்பொருள். மோஸ்ட் ப்ராபபிளி கார்போஹைட்ரேட் இஸ் த காமனஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட். எல்லாத்தோட அதிக அளவு ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்டாக யூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டர் காம்பவுண்ட் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ எதெல்லாம் ஆக்சிடைஸ்ட் ஆகி எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுதோ அந்த சப்ஸ்ட்ரேட் எல்லாமே என்னது? ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட், சுவாச தளப்பொருள் அப்படின்னு பேர். ஓகேவா? அமாங் திஸ் குளுக்கோஸ் இஸ் த காமனஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி substrate. Breaking of CC
bond of complex organic compounds through oxidation within the cells leads to energy release. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, ஆக்சிடேஷன் அடையும் பொழுது என்ன ஆகும், செல்லுக்குள்ளே தான் இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே நடக்கும். ரெஸ்பிரேஷன், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாமே எங்கே தான் நடக்கும், செல்லுக்குள்ளே தான் நடக்கும். ஆக்சிகரணம் அடைந்து என்னத்தை உருவாக்கும், எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணோம். அந்த எனர்ஜி வந்து எந்த ஃபார்மில் ஸ்டோர் ஆகும்னு சொன்னோம், ஏடிபி. இட் வில் பி ஸ்டோர் இன் த ப்ராசஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி, அடினோசின் triphosphate, as well as liberated heat. So respiration occurs in all living organisms. The overall process of respiration corresponds to reversal of photosynthesis. அதாவது ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது எப்படி, ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் வந்து குளோரோபிளாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய செல்ஸில் மட்டும்தான் வந்து என்ன நடக்கும், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். ஆனால் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது. இட் வில் பி அக்கர்ஸ் இன் ஆல் தி லிவிங் செல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிசம். அதோட ஓவரால் ஈக்குவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா C6H12O6 அப்படின்றது வந்து குளுக்கோஸ், ஆக்சிஜன் மூலக்கூறோடு சேர்ந்து என்ன ஆகும், கார்பன் டை ஆக்சைடை லிபரேட் பண்ணும், வாட்டர் அண்டு எனர்ஜி வில் பி ரிலீஸ்டு. ஸோ ஒரு கார்போஹைட்ரேட்லேயும் எவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும், ஒரு கிலோ கலோரிஸ், KCl அப்படின்றது கிலோ கலோரிஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ டிபெண்டிங் அப்பான் த நேச்சர் ஆஃப் ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராட் அப்படின்றது என்ன சொன்னோம், கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கலாம், ஃபேட்டாக இருக்கலாம், அல்லது மாலிக் ஆசிடாக இருக்கலாம், அமினோ ஆசிட்ஸாக இருக்கலாம், இதெல்லாமே இருக்கும். அதை பேஸ் பண்ணி பிளாக்மேன் அப்படின்றது ரெஸ்பிரேஷனை வந்து என்ன பண்ணார், 2 டைப்ஸாக பிரித்தார். ஓகே, ஸோ பிளாக்மேன் divided the respiration into 2, floating respiration and protoplasmic respiration. floating respiration அப்படின்றது என்னென்னா, ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ராட் வந்து கார்போஹைட்ரேட்டாவோ அல்லது ஃபேட்டாவோ அல்லது ஆர்கானிக் ஆசிடாவோ இருந்தது அப்படின்னா such a type of respiration is called floating respiration. ஸோ இந்த floating respirationல வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, will not produce any toxic product. எந்த டாக்ஸிக் ப்ராடக்ட்டும் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. வேறஸ் ரெஸ்பிரேஷன் யூட்டிலைசிங் ப்ரோட்டீன், ஸோ இதற்கு பதிலாக இந்த கார்போஹைட்ரேட்டு, ஃபேட்டு, இல்லை இந்த ஆசிடுக்கு பதிலாக, மாலிக் ஆசிடுக்கு பதிலாக ப்ரோட்டீன் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட்டாக யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது வந்து என்னதுன்னா ரொம்ப ரேராக தான் நடக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும் பொழுது என்ன உருவாகும் அப்படின்னா, இட் லிபரேட்ஸ் தி டாக்ஸிக் அமோனியா அப்படின்ற ஒரு நச்சு பொருளையும் உண்டு பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ அது தட் இஸ் கால்டு protoplasmic respiration. So depending upon the respiratory substrate, respiration is divided into 2. What are the floating respiration and protoplasmic respiration? floating respiration அப்படின்றது ரெஸ்பிரேட்டரி சப்ஸ்ட்ரேட் வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஆர் ஃபேட் ஆர் ஆர்கானிக் ஆசிடாக இருக்கும். அதே மாதிரி அங்கே என்ன உருவாகாது, எந்த டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸும் உருவாகாது. ஆனால் புரோட்டோபிளாஸ்மிக் ரெஸ்பிரேஷனில் வந்து இட் வில் பி very rare and the respiratory substrate is protein. Byproduct என்ன உருவாகும் அப்படின்னா, it will be releasing or liberating some toxic ammonia also. Okay, ஸோ இது வந்து ரிப்பீட்டடாக 3 மார்க் கொஸ்டினில் கேட்கக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றதுன்னா சமநிலை புள்ளி, கார்பன் டை ஆக்சைடோட சமநிலை புள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது சமநிலை புள்ளி அப்படின்னு என்னென்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் லைட் இன்டென்சிட்டியில் carbon dioxide is released in respiration is exactly compensated by carbon dioxide fixed in photosynthesis. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலை லைட் இன்டென்சிட்டியில் அல்லது வெப்பநிலை கிடையாது சார், லைட் இன்டென்சிட்டி, ஒரு குறிப்பிட்ட லைட் இன்டென்சிட்டியில் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக வெளிவரக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக உள்ளே எடுத்துக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ தேர் இஸ் நோ கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அக்கரிங். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நடக்காது அப்படின்னா, கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்காது. அதாவது லிபரேட் ஆகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபுல்லாக ரெஸ்பிரேஷன் மூலமாக லிபரேட் ஆகக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணிக்கும், ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்காக இமீடியட்டாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ கேசியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச். சச் அ பாயிண்ட் இஸ் கால்டு காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட், சமநிலை புள்ளி அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, ஸோ அட் திஸ் மூமெண்ட், ஸோ இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும், ஆக்சிஜனாக இருக்கும். அட் திஸ் மூமெண்ட் the amount of oxygen is released from photosynthesis is
equal to the amount of oxygen utilized in respiration. photosynthesis மூலமாக ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜன் ரெஸ்பிரேஷனுக்காக பயன்படுத்திக்க கொள்ளக்கூடிய ஆக்சிஜனோட அளவும் ஈவனாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு என்ன ரெண்டு காமன் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதோட அசோசியேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, the two common factors associated with compensation point are carbon dioxide and light. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒளி அளவில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் உருவாகும். ஓகேவா? இந்த காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் அப்படின்றது ரிப்பீட்டட் 3 mark question, பப்ளிக் 3 mark question. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் there are two types of compensation point. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி there are two types of compensation point. They are CO2 compensation point and light compensation point. So CO2 compensation point and light compensation point. C3 plant நம்ம வந்து photosynthesis படிக்கல படித்தோம் இல்லையா? C3 plant and கால்வின் சைக்கிள் வந்து C3 பிளான்ட்டில் நடக்கும், C3 சைக்கிள் அப்படின்னு படித்தோம். அதே மாதிரி C4 சைக்கிள், ஹேட்ச் அண்ட் ஸ்லாக் சைக்கிள் வந்து C4 பிளான்ட்ஸ். அது பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் வந்து C3 சைக்கிள் நடக்கும், பர்டிகுலர் பிளான்ட்டில் வந்து C4 சைக்கிள் நடக்கும்னு படித்தோம் இல்லையா? இந்த C3 பிளான்ட்ஸில் வந்து காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட் எந்த லைட் இன்டென்சிட்டி நடக்குன்னா 40 to 60 parts per million நிலையம். CO2 வந்து காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி C4 பிளான்ட்ஸில் வந்து 1 to 5 parts per million கார்பன் டை ஆக்சைடில் வந்து காம்பன்சேஷன் பாயிண்ட்டும் உருவாகும். ஓகேவா? ஹேவ் யூ அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ உங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஏடிபி கொடுத்துருக்காங்க. ஏடிபி வந்து ரெடியூஸ்டு போர்ஷன்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ தெர் ஆர் 2 types ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். வாட் ஆர் தே? ஸோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா பாருங்கள், லியோ த லைன் சேஸ் கெர் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ஆக்சிடேஷன், கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது இதெல்லாம் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் இருந்தாலும் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் பார்த்துக்கலாம். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா என்ன? ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இருந்ததுன்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்றது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன், அதாவது தட் இஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஸோ அனரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து 3 types இருக்குது. ஆல்கஹாலிக் ஃபெர்மெண்டேஷன், லாக்டிக் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன், தென் மிக்ஸ்டு ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன். ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் நம்மளுக்கு வந்து தெர் ஆர் 4 types இருக்குது, 4 stages இருக்குது. ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நம்மளுக்கு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் தான் நடக்கும். ஸோ அந்த ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனில் வந்து 4 stages இருக்குது.